एक तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ हैरानगी की गल पता की है कि एक मिनिस्टर जिहड़ा 2 बारी एक जमीन की कंपनसेशन लै गया वो अजकल जिहड़े शार्प शूटर बने रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कित्थे तक आपां इन्हां नूं लुको लवांगे, कित्थे तक आपां सिलैक्टिव लीकेज करके सिलैक्टिव बंदियां दे डोजियर बना के ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਏ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ गवर्नमेंट ने 4 साल पहला एक इरीगेशन घोटाला फड़िया ते उस घोटाले दे विच कन्फैशनल स्टेटमेंट भी है जिहदे विच 3 IAS ऑफिसर ते 2 पॉलिटिशियन है ते जे कन्फैशनल स्टेटमेंट भी हैगी आ ते फिर इन्हां डोजियर दा की बनिया, ये कित्थे रह गए? क्योंकि जे इहो जी सोच ना आप चलन डे हैं तो फिर आप पंजाब नूं किधर नूं लैके जा रहे हैं। और उहदे नाल नाल क्योंकि इहदे विच 35 करोड़ ते 35 लाख रुपये का जिहड़ा गुरिंदर सिंह जिहड़ा फड़ होया सी उहदी स्टेटमेंट आ, उहनूं कदी करैबोरेट कीता, उहदियां फर्दर 2 फाइलां कदी वो डिपार्टमेंट नूं चले जांदियां, कदी वो किसी पासे नूं चले जांदियां। और उहदे नाल नाल एक 1200 करोड़ रुपये का जिहड़ा सुरिंदरपाल पहलवान आ उहदे ते परचा दर्ज कीता सी। ते मैं इस गल दी हैरानगी महसूस करदा भी 1200 करोड़ रुपया सिस्टम के विचों इक्को ही बंदा खा गया, उहदे विच ना कोई पोलीटिकल बंदा सी, ना कोई ब्यूरोक्रेट सी, ना कोई थल्ले सी, ना कोई उपर सी। ते जे इहो जिहा सिस्टम है तो फिर आपां जिहड़ा 32,000 करोड़ रुपये दी तनख्वाह दिंदे हो काहदी नहीं दिंदे, उहनूं कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं सी। अकाली दल दी सरकार सी, बीजेपी नाल उहदी भाईवाल सी ते ओह कित्थे एग्जीक्यूट होया मैनूं नहीं लगदा कदी इस गल ते। और एसी विजिलेंस डिपार्टमेंट 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स ਤੇ सरदार प्रकाश सिंह बादल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਈਓ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫੀਸਰ ਬੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਆ वो हॉस्टाइल हुए हैं इंक्लूडिंग आईओ एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर। और मैनू क्योंकि मैं थोड़ी बहुती नौकरी भी की है जिन्नी मैनू गल समझ आती है, क्योंकि जे इदां दे असीं काम करते हैं और उस जजमेंट दे विच जिहड़ी सरदार प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दे परिवार ते आई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली बीपी उपरली रिकमेंड होया सी कि इहदे ते परचरी तां जिहड़ा परचा दर्ज किया जाए और ये हाई कोर्ट दे विच अनकंडीशनल अपॉलोजी लैके ते वो केस जिहड़ा आ वो सैटल होया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आपां ये ना करिए, आपां किधर नूं खेड तोड़ लई आ। और मैं तां क्योंकि ना तां कोई डिवीजन है कांग्रेस दे विच, लेकिन मैं तुहानू भी सारे
ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਤੇ ਇੱਕ OSD ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ BJP ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ IG ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਲੰਗਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ CWP 22,703 2020 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 23 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करके, क्योंकि जे पोलिटिकल विल है, ऑफिसर्स की विल है, तो फिर आप जे 22वें स्थान तो पहले स्थान पर पहुंच सकते, इसका मतलब बाकी कामों च साडी पोलिटिकल विल है नहीं। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं नहीं कहता तुसीं वो राइटली क्लेम भी करते हैं, और मैं मुबारकबाद भी देना कि जिहड़ी गल चंगी है वो चंगी भी हैगी, पर आपां ये सिस्टम किधर नूं तोड़ रहे हैं। सो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा, और जे कोई क्वेश्चन किसी भी दोस्त ने करना तो डेफिनेटली। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं तो यही गल तुहाडे सामने कही है, और मैं उत्थे भी कह के आया, मैं अपने आप को बाहर नहीं करता, क्योंकि जे इदां दियां हैगियां तां फिर चीफ मिनिस्टर नूं रोकदा कौन है? हुण तक कौन रोकदा सी? हुण तक कौन रोकदा सीगा? मैनूं इहदे बारे तां नहीं पता, पर जिहड़ी गल मैं बेसिकली तुहाडे नाल साझी कीती है, वो तो मैं इस गल ते हैरान किया भी कोई चीफ मिनिस्टर इतना भी करता होगा, डिफरेंसेस हो जाते हैं, पर और वो मिनिस्टर जिहड़ा ऑन रिकॉर्ड 2 बारी कंपनसेशन लै बैठा, ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2017 ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 80 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਜੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 60 ਵਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 59 ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ।
59 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜੀਅਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। 8 ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਤ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਤ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈਨ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3-4 ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 22ਵੀਂ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ 20ਵੀਂ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸੈਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਏ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पर मुझे लग रहा है कोई स्क्रिप्ट है कि जिस तरह सारे काम कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लग रही है, तो लगता है कि कोई स्क्रिप्ट चल रही है जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसके दिमाग में स्वाद बना ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਕੇ ਨੇ ਕਰੇ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, GDP ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ OSP ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹ OST ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ OST ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 2003 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਿਟਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਦਰ ਰਾਈਟ ਕੁਇਟ ਐਂਡ ਸਿਟ ਐਟ ਹੋਮ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਲੜ ਕੇ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,